تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، جیسے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار کرنا، بزنس وغیرہ کرنا اور جاب وغیرہ کرنا یہ سب منع ہے، جبکہ خطیب حضرات جمعۃ المبارک پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، تو ان کا یہ پیسے لینا کیسے ہے؟ کاروبار منع اور یہ پیسے لیتے ہیں، یوں کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ جمعہ کی پہلی اذان سنتے ہی جمعہ کی نماز کے لیے پہنچنے کی سعی کرنا، کوشش کرنا یہ واجب ہے۔ تو اب آتے جاتے کاروبار کرنا بھی راستے میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کھانا کھا رہا ہے تو فوراً نپٹا لے، اور اس طرح مطلب جلدی جلدی جمعہ کو پہنچے۔ تو خطیب صاحب جو خطاب کی تنخواہ لیتے ہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے نا، اس سے خطیب کی خطاب سے وہ جمعہ کے لیے پہنچنے میں کہاں تاخیر ہوئی، وہ تو آتے ہی وقت پر ہے۔ ان کا اجارہ یہ ہوتا ہے کہ وقت جلدی آنا ہے اور خطاب فرمانا ہے۔ خطیب کی تنخواہ جائز ہے، واعظ کی اجرت جائز ہے۔ پیارے بابا جان، جس طرح مخارج کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ قرآن کے علاوہ حدیث کے الفاظ، تو اذان بھی کیا اس میں آئے گی؟ اسی طرح نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں یا دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں بھی مخارج کا لحاظ رکھا جائے گا؟ یا مخارج کا لحاظ تو رکھیں گے، لیکن وہ جو تجوید کے قواعد ہیں نا قراءت کے، وہ یہاں اس کی بندشیں نہیں ہیں۔ جیسے ادغام، اخفاء اور باریک، پر، غنہ، اس طرح کے جو ہے یہ اس میں نہیں ہوں گے غیر قرآن میں، ورنہ تو اشہد ان، پھر وہ یوں جانا پڑے گا محمدن، غنہ کرنے پڑیں گے، اس میں وہ نہیں ہے قواعد۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ پیارے حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری برادری کے اندر ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ بالغ نہیں ہوتی، نابالغ ہوتی ہے، اور لڑکا بھی مطلب جیسے لڑکی 8 سال کی لگا لو، لڑکا 15 سال یا 17 سال کا، ان کا نکاح ہو جاتا ہے، باقاعدہ بارات بھی آتی ہے، اس کے بعد رخصتی نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، پھر وہ 4 یا 8-10 بندے آ کر اس کو دوبارہ لے جاتے ہیں، لیکن نکاح وہ صاحب کا ہی ہوتا ہے۔ تو ابھی لڑکی تو سمجھدار تھی نہیں، اس نے قبول تو کیا ہی نہیں، یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اگر اس کا ولی جو ہے نا سرپرست نابالغ کا، نابالغ ہو یا نابالغہ ہو، سرپرست اگر وہ نکاح کرنا چاہے نا تو وہ کر سکتا ہے،
सरपरस्त निकाह करता है, ये बच्ची निकाह नहीं करती, तो इसलिए वो निकाह अगर सरपरस्त करता तो हो जाएगा, चाहे एक दिन का बच्चा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे आफाजान, आपने हुब्बे जा के हवाले से जो मदनी फूल दिए थे, उसमें ये एक नियत के हवाले से पूछना था कि जो मदनी इस्लामी भाई आगे आके बैठते हैं या ऊपर, जब आप ऊपर मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं तो पीछे आके बैठते हैं, तो उसमें बाद वक़्त वो नियतें ये भी हमारी होती हैं, कुर्ब की नियतें जैसे होती हैं, तो आज आपने फरमाया कि कुर्ब तो दूर और करीब का कोई फ़र्क नहीं है, तो इसमें कल आपने पीछे जो मदनी थे उनको आगे भी बुलाया था कि जो पीछे वो आगे आ जाएँ, तो उसमें नियतें क्या कीजिए? ये बुलाओ ना, वो तो मुझे तो बुलाना चाहिए। जैसे मैंने कहा मरीज़ की इयादत करना सवाब है, मगर मरीज़ जो है वो अपने मरज़ छुपाए तो उसको सवाब मिलेगा, हमको पता चल जाता है, इयादत करेंगे हमको सवाब मिलेगा। पर नियतें आप फरमा दें सर, जी नियतें आप बयान फरमा दें इसके आगे। आज आगे आना है, नहीं आएंगे इंशाअल्लाह, का फरमाएंगे नहीं आएंगे। क्यों कहते नहीं आएंगे, मतलब आना है, ये तो है, ये तो मैं बोलता ही रहता हूँ। अगर कोई चाहता हो, ऐसा है नहीं मेरी तवज्जो में कि मेरे इस तरह के मदनी फूल समझकर किसी ने आना छोड़ दिया हो आगे, इसका कोई याद नहीं है मुझे कोई ऐसा इस्लामी भाई बराबर आते हैं। आगे बैठना जो है ना, ये इनका मतलब इनके लिए ज़रूरी है, ऐसा समझते हैं शायद, तो खुदा बेहतर जाने। हम किसी को बदगुमानी नहीं करेंगे कि वो जा के लिए आगे बैठता है, बापा आना चाहिए इनको, बापा कोई ऐसी सूरत होनी चाहिए हम बापा। तो इनको आगे बांधने के लिए बिठा दें। जी ये बापा भागने बिल्कुल लगे पीछे से। नहीं, ये पीछे हो तो मेरा जैसा हो तो उसको इनको पकड़ कर आगे लेकर आए, इनको आगे बैठना ये चाहिए बापा। वरना खतरा होता है कि ये भाग जाएंगे। ये हमारा है कीमती सरमाया, इसलिए इनको आगे इसलिए बिठाते हैं। रिस्पेक्ट एक अहले इल्म है, तो इनका एहतराम, तो ये हम जो करें, आप अपने दिल से पूछेंगे क्यों आगे जा रहे हैं। बापा अगर ये नियत करें हमारा एहतराम किया जा रहा है तो जिसका एहतराम किया जाए, इज्जत दी जाए, उसको इज्जत कबूल करनी चाहिए, इसलिए आगे आ जाते हैं। ये भी है, मौला मुश्किल कुशा का कौल है ना कि जिसको लोग ताज़ीम की जगह बिठाएं और वो इनकार करे, ना माने, तो गधा है। ये फतवा रज़विया शरीफ में ने मगर अब एक इज्तिमाई तौर पे ऐलान किया, तो उसमें तो बाज़ाहिर ये ख़तरा नहीं है, तो गधे का इन पर मतलब, तो ये जो फरमाया, तो इसमें ये अब क्यों इनकार कर रहा है, इस पर भी तो है ना कि अगर उसको ये ख़तरा है कि मैं हुब्बे जहाँ में पड़ जाऊँगा, तब तो ज़ाहिर उसकी फजीलत यही है कि वो ना आए। मौला मुश्किल कुशा के बोल के माना ये थोड़ी है कि यहाँ हुब्बे जहाँ में पड़े, चाहे रियाकारी में पड़े, आगे का बोल दिया तो आगे आके बैठ जाए, तो गद्दा इसका मतलब को इस पर गुनाह का तरत्तुब थोड़ी होगा। किस मौके पर इन्होंने फरमाया होगा, जान जान के जो नखरे करते हैं, जी भी चाहता होता है। बापा आने दे बापा। मैं क्या मना करता हूँ, मैं तो बोलता रहता हूँ। अब मैंने स्क्रीन का बोलता हूँ, मैं स्क्रीन पर ये इखलास कुछ तबेरे के चैनल या मतलब ये कि जो आते हैं वो हुब्बे जा की वाज़ेह अलामतें एक भी मेरे सामने नहीं आया कि उसने स्क्रीन पर आना छोड़ा हो, होंगे मेरे सामने नहीं आया। यानी ये ऐसी चाट लगी हुई है, मेरा भी दिल खुलता जा रहा है, मैं भी मार रहा हूँ इनको, इधर मारता हूँ, इधर मारता हूँ, इधर मारता हूँ। ये भी ठीक है कि हम स्क्रीन तो नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर कोई इस्लामी आगे आके बैठ जाते हैं और उनकी नीयत नहीं होती कैमरा आने की और कैमरा खुद इनके सामने आ जाए, फिर चैनल का मसला नहीं है, आगे आने में चैनल की हाजत क्या है। आगे जो आ गए, सबको पता है कि ये VIP है, आगे आवाम को तो भगा दिया जाता है ना। जो VIP होती है, शख्सियात होती है, उनको आगे बिठाया जाता है। तो ये हुब्बे जा का तो 100% खतरा है। हुब्बे जा करार नहीं दे रहा मैं इसको, 100% खतरा है, 420% खतरा है, ये समझ लो। बापा वैसे ये पर्दे के पीछे भी आकर बैठते हैं, जब ऊपर स्क्रीन से बचकर, कहाँ? ऊपर मेहराब में। हाँ, वो यानी कि मज़े की बात ये कि पर्दा लगा दिया, इनको स्क्रीन से आउट कर दिया, तो भी ऊपर आने के लिए मरते। तो सबको पता चले ना कि भाई ये वो है कि बड़े से बड़ा नहीं जाता। कि कैसे कैसे वो शख्सियात आती हैं, वो सियासी बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं, वो अवाम में दूर बैठे होते हैं, बाहर इस्लामी भाई अपने राब्ते वाले लेके बैठे होते हैं इनको, और ये हमारी शख्सियात ऊपर। इनको ही होगा हम इनसे भी बड़े हैं, इनको नहीं घुसले देते ऊपर लीडरों को।
हमको ऊपर एहतराम से लाया जाता है। तो ये हर एक को अपने दिल में गौर करना चाहिए। एक ईसाई भाई को जब मैंने इस तरह कहा ना कि यार उसने आगे आने के लिए इसरार किया, वो मदनी है, तो मैंने क्या पीछे आवाज नहीं आती आपको, आगे आने के लिए आप इसरार कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब जो दिया ना वो समझ में आया मेरे उनके हक में। अभी आप इसका मतलब अपने ऊपर ओढ़ लो तो अलग बात है, अब ओढ़ लेंगे, शायद जवाब मिल गया है, मिला नहीं है, शायद मिल जाए। वो ये कि बोला पीछे जो है ना यार वो कोई ना कोई पकड़ लेता, अगर बातें शुरू कर देता है और कुछ ना कुछ ये हो जाता है। बात होते ना मशहूर ईसाई भाई मदनी, तो उनको तंग करते हैं ईसाई भाई, तो इसलिए बोला यार आगे आकर बैठते ना तो सुकून से सुन सकते हैं, है ना। तो अगर ये नीयत है तो ये समझ में आती है। तो अब ये तकलीफ सिर्फ आपको है, इनको नहीं है, उनको नहीं है। ये जो बेचारे 1500 ग्रिल के बाहर पड़े उनको ये तकलीफ नहीं है, अब सबको यहाँ लूँ तो फिर ये ना हटा दूँ ग्रिल, सब मेरे पास। हाँ भाई हटा दे ग्रिल, कौन फेवर में, इसको हटाओ। ग्रिल आगे रखना भी एक नफ्सियाती असर डालने के लिए, वरना ये कोई मुझे दुश्मन से बचाने वाली ग्रिल तो है नहीं। ग्रिल नफ्सियाती असर है कि इसमें भाई वो खुसूसियत कोई शख्सियत भी बात आ जाती है से अंदर, तो वो बोले यार अब फूल जाए लगे अपने को अंदर बिठाया, हालांकि अंदर भी कोई कालीन या गलीचे या कारपेट नहीं बिछे हुए, वही दरी है, सेम दरिया पीछे तक एक ही है, खाली है ग्रिल। बापा इसी तरह अगर किसी का ये जहन हो कि मैं आगे आकर बैठूंगा तो पूरा मुज़ाकरा सुनूंगा, सुस्ती नहीं होगी, वो पीछे से चला जाऊंगा, तब भी उसको आना चाहिए फिर आगे। हाँ, ये अगर जहन है उसका, उसकी लाचारी है कि जब तक उसको हुब्बे जागा जाम नहीं मिलता ना उस वक्त तक ये पूरा सुनता नहीं है, पीछे से भाग जाता है। तो चलो भाई हुब्बे जागा जाम पियो, बैठो तो आ गया, आप बोलो नहीं पिएंगे, नहीं पीना चाहिए। कौन कौन आगे बैठना चाहता है ग्रिल के अंदर? एक बस, और कोई भी नहीं बैठना चाहता तो खाली हो जाएगा यार। दो, आप भी बैठेंगे, मदनी नहीं है आप तो यार, ना मदनी है ना इमामा है। बापा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चारों मदनी मुज़ाकिरे आगे बैठ के सुने हैं मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। घर से भी और राब्ता हुआ था घर वाले के, आप नज़र नहीं आ रहे, मैं कि मैं नज़र आऊँगा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे बैठ के मैंने सारे मदनी मुज़ाकिरे सुने। कहाँ गए थे? कहीं नहीं, माशाअल्लाह। जैसे अब तो चाहते हैं कि आगे आकर बैठें, ये सारा मुज़ाकरा अटेंड करें, इनकी दिलचस्पी बढ़े, मकसद तो यही होता है कि इनको सुनाया जाए किसी भी तरह। हाँ वही, हाँ जी। और जैसे इसमें कोई अगर जैसे कतराना चाहे, जो बचना चाहे, वो साइड पे कहीं बैठ कर सुन ले, तो उसके लिए हाँ वही मुनासिब कहीं है। कोने खाचे में गुमनाम सुनना चाहे तो उसको तो पकड़ के थोड़ी लाते हैं, ऐलान भी क्या करना पड़ता है, तो कभी कभार ऐलान कर देता हूँ, बाकी मुंतजिर होते हैं। कोई रास्ता खुले वहां से खुले, वहां आकर खड़े हो जाते, कोई रास्ता खुले तो पहुंच जाओ आगे। ये अपनी अपनी नीयत पर है, आखिरत में हर एक अपनी नीयत के मुताबिक जवाब दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ ये सुना है कि सदका खाने से दिल सख्त होता है, क्या ये दुरुस्त है? अगर सदका खाने से दिल सख्त होता है तो हमारे मदारिस जामियात के अंदर सदका कसरत से खाया जाता है, दिलों में सख्ती, मिजाज में सख्ती हो जाती है। अगर हमारे मुदर्रिसीन नाज़िमीन के मिजाज या दिलों में सख्ती होगी तो अपने तलबा के साथ शफकत भरा सलूक कैसे करेंगे? मदनी फूल इरशाद फरमाइए। ये आपने सुना है, इस पर ये सारी इमारत आपने कायम की है। बारगाह रिसालत में कुछ हाजिर किया जाता तो फरमाते कि ये यानी कि मफ़हूम हदीस शरीफा कि ये क्या है, अर्ज़ किया जाता ये सदका है, तो असहाब सुफ़ा को पेश कर दिया जाता, तो असहाब सुफ़ा अलैहिमुर रिदवान, अल्लाह इनके सदक़े हमसे राज़ी हो, इनके दिल कैसे थे?
मोम तो क्या नरम होगा, उनके दिल इन हजरात के इतने नरम हुआ करते थे, तो मालूम हुआ कि वो सदक़े में ये सिफत नहीं है कि वो हर सूरत में दिल को सख्त कर दे। तो ये मेरा ख्याल है कोई अवामी ही रोमर लगती है, वरना सहाबा किराम का सदका जो हकदार साहबा दे सदका खाना साबित है। और अगर वो सदका ना होता बल्कि अतिया होता, नजराना होता, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद भी इस्तेमाल फरमाते थे वो। तो बहरहाल वो सदका दिल को सख्त नहीं करता। हाँ, जो हकदार नहीं है और वो सदका वाजिबा खा जाता है, तब तो वो गुनाहगार है, तो वो दिल सख्त भी होगा, बहुत कुछ होगा। बाकी तो जो हमने एक दूसरे को हदिया देते हैं, एक माने पर ये भी सदका है, मुस्कुराना भी सदका है एक मुसलमान के सामने। तो सदक़े की बहुत सारी अक़साम हैं, वो भी सदका है। अपने बाल बच्चों को जो खिलाता पिलाता है, खर्च करता है, वो भी सदका है मुसलमान का। तो इसलिए वो बात कमज़ोर है आपकी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अलबत्ता ये कि मैयत का खाना ये दिल को मुर्दा करता है। मैयत का तआम, मैयत का खाना, यानी मैयत का खाना खाकर दिल में खुशी दाखिल होती होगी हरीसों के कि ना ये मरता ना ये अपने को पुलाव मिलता, तो ज़्यादा ज़्यादा मरें ताकि ज़्यादा पुलाव मिले। कि बाज़ लोग की तो लाइनिंग तरकीब होती है ना, ढूंढते रहते हैं मैयतों को, किस किस के यहाँ वो मैयत हुई है, फिर शायद ये कि मालदार कौन है, तो वहाँ थोड़ा फरावानी होती है, फिरावानी खाने की। तो इस तरह मदार है कि दिल मर जाता है आदमी का। पापा ये जो अभी गुफ्तगू हो रही है इसमें दो बातें जहन में आ रही हैं कि तरबियत इज्तिमा की बरकत से इसमें भी कुछ हमारी तरबियत हो जाए। एक तो ये कि कुरान ख़ानी में भी अक्सर हमारे मुदर्रिसीन का, नाज़मीन का ये जाना होता है, और ज़ाहिर है ये सोयम के सिलसिले में भी कुछ कुरान ख़ानियों का सिलसिला होता है। तो उस वक्त जो ये खाने का, ताम का बिल्कुल एक आम उर्फ़ ही जैसा हो चुका है, तो उस वक्त हमें क्या एहतियात करनी है। और दूसरा ये कि जो मदारिस में ख़ासकर रिहायशी जो मदारिस हैं उसके भी नाज़मीन यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी वहाँ तलबा के साथ ही रहते हैं, और ज़ाहिर जो मुफत्तिशीन हैं वो वहाँ रहते नहीं हैं लेकिन वहाँ जाते हैं। तो उस वक्त हमारे खाने पीने के मामलात में हमारी क्या एहतियातें होनी चाहिए, और इसमें भी आपका भी तजर्बा रहा है, कुछ तरबियत इसमें भी फरमा दें। अब ये तीजे का खाना जो बतौर इन्हें के घरों में करते हैं कि दावत ही की सूरत होती है, या इसी तरह जो कुरान ख्वानी में गए तीजे में तो उसको खाना खिलाया जाता है, तो ये तो गनी जो है उसके लिए जायज़ नहीं है, फुकरा खा सकते हैं। अब जो नाजिम देख ले कि गनी है या फ़कीर है। अब फ़कीर गनी का लोगों को तो समझ आती नहीं है, और नाजिम साफ़ सुथरा होता है, लिबास के एतबार से इमामा होता है सर पे, थोड़ा यूँ दाढ़ी, और ये थोड़ा यूँ दिखाव ऐसा होता है कि वो मसाकिन जैसा लगता नहीं है। तो इसलिए हमारे नाज़िमीन को चाहे वो फ़कीर हो शरअन, ये तीजे के खाने से बचना चाहिए कि इसकी दलील बनेगी कि वो फुला मौलाना तो खाते हैं, यार तुम यूँ बोलते हो, कोई अगर बोलेगा कि मैं नहीं खाऊंगा, फुला नाजिम तो खाते हैं, लेकिन वो फ़कीर थे इसलिए खाते थे शरअन, वो ये एक तकसीम अवाम नहीं समझेंगे। अलबत्ता यह कि फ़कीर के लिए जायज़ है, गैर फ़कीर यानी जो गनी है, गनी के लिए जायज़ नहीं तीजे का खाना। पापा इसमें किस तरह जहन बने, इसलिए कि उस वक्त जो गहमा गहमी है और जो रश का मामला है और सब ही उसमें मुब्तला हैं, अब ऐसे मौके पर बचकर निकलना, और फिर हम तो अपनी फ़ौज के साथ हैं, हमारे साथ भी हमारे तलबा भी हैं, तो ज़ाहिर है उनको भी हमें जहन देना है। तो उस वक्त हमारी क्या ऐसी अंदाज हो या क्या हिकमत अमली हो? असल वो हिर्स कदमों से लिपटी भी ना हो ना तो बचत हो सकती है। अब हिर्स कदमों से लिपटी भी है
کھانا بھی ملے گا, تھوڑا دیکھ کر لذیذ بھی ہوگا, پیسے بھی بچیں گے اور آئٹم بھی چینج ہو جائے گا کھانے کا, گھر کے اور اس میں فرق ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں برانگیختہ کرتی ہیں. ساتھ میں مروت کا بھی کچھ حساب کتاب ہو جاتا ہوگا. اس میں میرے ایک ہی ماموں تھے, ان کا حادثے میں اچانک انتقال ہوا. اپنی پہلی بیٹی کے جہیز کی بکنگ کروا کر, آرڈر دے کر, جب اومنی بس میں چڑھنے گئے, پہلے اومنی بس چلتی تھی باب المدینہ میں, اب پتہ نہیں شاید اب نہ چلتی, تو اس میں وہ گر گئے. وہ اس وقت یہ اکیلے تھے, بعد میں وہ اسپتال میں لاش تلاش کرنے پر ملی, تو وہ بیچارے وہ کچل گئے بس میں, فوت ہو گئے. بڑا عبرتناک واقعہ تھا وہ, کہ ان کی بیٹی کی شادی میں جو چاول پکنے تھے وہ ان کے تیجے میں پکائے گئے. یہ سنا تھا میں نے. میں ان دنوں اگرچہ بالغ ہو چکا تھا, لیکن ظاہر میں اتنا بڑا نہیں تھا, یعنی عمر میری جوانی تھی میری. مسائل تو میں بہت پرانا مطلب مسائل کا شوقین رہا ہوں. مجھے یہ مسائل تیجے کے میں نے پڑھے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے, مجھے پتہ تھا, اور شدت مزاج میں میرے بہت تھی, اب بھی ہے الحمدللہ. تو میرے ماموں کے تیجے میں تو میں نے شرکت کی, لیکن جب کھانے کا وقت ہوا چپ چاپ میں فرار ہو گیا. میں نے اپنے سگے ماموں کے تیجے میں کھانا نہیں کھایا. ماموں میرے ساتھ تو رہتے نہیں تھے کہ جو کہا جائے کہ بھائی وہ گھر میں ہی تو ہے, گھر نہیں تھا نا, وہ کہیں رہتے تھے, ہم کہیں رہتے تھے, الگ الگ, سارے اپنا اپنا کنبہ رہ رہا تھا. میں نے بہرحال وہ نہیں کھایا کھانا, اور اس وقت میں غالباً غنی بھی نہیں ہوں گا, شادی تو ہوئی نہیں تھی میری, پھر بھی میں بہرحال وہاں سے نکل گیا, کھایا نہیں میں نے. اب یہ ان کی مروت ہے, وہ میری مروت تھی. سگے ماموں کا تیجا چھوڑ کے بھاگ گیا میں کھاتے وقت. اس لیے یہاں شرعی مسئلہ وہاں تو بچنا ہی پڑے گا. وہ ہیلے مت کر لیا کریں. شاید یہ ہیلے کر لیتے ہوں گے کہ یار چلو یار گوشت پاک کے حصہ ثواب کر لیتے ہیں, اور اصل مقصود تیجا, ورنہ گوشت پاک کے لیے یہ دیگیں چڑھاتا جس نے وہ اپنے بیٹے کے تیجے میں چڑھائی ہیں یا اپنے ابو کے تیجے میں چڑھائی ہیں, وہ انڈر اسٹیپ اس نے تیجے ہی کے لیے چڑھائی ہیں. اور وہ میت کا تیسرا دن ہے, تو اس دن وہ دعوت شریعت میں نہیں ہے, 3 دن سوگ کے, تو یہ دعوت ہی کی صورت ہے. اس لیے وہ من کو منا لینا کہ وہ یوں بزرگوں کے حصہ لے, تو اب یہ بن گیا نیاز, اب کھا لو, تو یوں ذرا آپ کس کس کو دلیل دیں گے, جبکہ سارے رشتہ داروں کو پتہ ہے, محلے والوں کو پتہ ہے کہ یہ تیجا ہو رہا ہے. تو اب یہ چپ چاپ ہم نے نیت کر لی اس پاک کے حصہ لے ثواب کی, اور اب یہ ٹوٹ پڑے. تو یہ سب شاید نفس ہیلے بہانے سکھاتا ہو, اس طرح کے بھی کرتے ہوں گے کرنے والے صحیح بھائی. تو یار ایسا نہیں کرو. آپ دعوت اسلامی والے, اور دعوت اسلامی والوں پر اس طرح داغ بیٹھتے ہوں گے. تو تیجا کھانا آپ نے نہیں کھانا ہے. جہاں ممکن ہو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے, جہاں ممکن ہو تسلیاں دے کر, تعزیت کر کے کہ یہی کھانا ٹھیک ہے, آپ کو کھانا ہی کھلانا ہے نا, تو یہ کھانا آپ مساکین کو کھلا دیں, رشتہ داروں کو نہ کھلائیں. لیکن وہ رشتہ داروں کو, اور یہ ایسا ایک رواج ہو گیا کہ اب بچنا بہت مشکل ہے. رشتہ دار خود آ کے بغیر دعوت کے بیٹھ جاتے ہوں گے, وہ ترکیبیں بن جاتی ہوں گی. اور یہ پھر ایک مروت بھی ہوتی ہے کہ صاحب وہ نہیں کھلائیں گے تو لوگ بولیں گے کہ ہماری میمنی زبان میں ایک اس میں اصطلاح ایک یا محاورہ ہے کہ اگر کوئی کھانا نہ کھلائے اس طرح, اس کو بولیں گے ڈھکی چھڈیا. ڈھکی چھڈیا کا مطلب یہ کہ ڈھانپ دیا. اب کیا ڈھانپ دیا یہ بولنے والے کے بلا جانے, پر ڈھانپ دیا بیچارے کو, اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا پیچھے. اب یہ لوگ مطلب ہے نا کہ وہ آدھا کھائیں گے آدھا گرائیں گے,
पेट पे हाथ फिराएंगे, चले जाएंगे तो ये खुल जाएगा, वरना ढक गया। तो ये मतलब तरीका नहीं है। खाना खिलाना बेशक कार्य सवाब है, लेकिन इन 3 दिनों में इजाज़त अहले मैयत को नहीं है। चाहे खुद पकाएं, चाहे पका हुआ मंगवाएं, चाहे कोई देके भिजवा दे के चलो भाई हम देते हैं आपके घर पे खिला दिया जाए, तो इसकी इजाज़त बहरहाल नहीं मिलेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तीजे के बारे में सवाल हुआ था आपसे, तीजे के बारे में, तीजे के बारे में कि उसका खाना जो अगनिया के लिए वो दुरुस्त नहीं है। तो अगर पंजाब के अंदर ये भी उर्फ़ है कि बाज़ का 100 के दिन गुजर जाने के बाद चौथे या 5वें दिन तीजे और 10वें का ख़त्म जो है ना एक साथ करते हैं, क्या उसका खाना जायज़ होगा? 3 दिन तो है सोख के, वो तो दावत ही उसमें शरण जायज़ नहीं है। अब 3 दिन के बाद की दावत अच्छी बात तो अब भी नहीं है, क्योंकि तामुल मैयत जो है ना वो दिल को मुर्दा करता है, ये बुजुर्गों का मक़ूल है। वो तो अब भी इस पर तो ये नाफिज यानी कि लाजिम आ ही रहा है कि जो मैयत के खाने का हरीस है उसको 3रे दिन और 5वें दिन से बहस नहीं है, किसी को मरना चाहिए ताकि अपना पेट भरे। और एक मुसलमान की मौत पर दिल में खुशी की कैफियत दाखिल होना, ये बहुत बड़ी यानी कि बहुत बुरी बात है। ये कि जब ऐसे लोग खाना खाते हैं मैयत का, इनके दिल में कुछ यूँ होता होगा ना यार, ये ना मरता तो आज मैं यहाँ दावत रखा था। खाने में मज़ा किसको नहीं आता? झूठ बोलते हैं, लूट मार करते हैं, चोरी करते हैं, किस लिए? इस पेट के लिए। तो मौके की मुनासबत से, हिकमत अमली से अपना रास्ता निकाले हैं। इन्हें जिसको तरकीब करनी हो ना, कि जहाँ ये पता चल गया जैसे कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत आएगी कद काट के हिसाब से और मैं फंस जाऊंगा, तो आदमी वहाँ जाए क्यों? कोई रास्ता निकाल ले, जिसको बचना हो उसके लिए रास्ते 1000। वैसे भी तो कई बार ये कई जगह नहीं जाते होंगे। अब ये अगर नऊज़ुबिल्लाह ये है कि पार्टी है तो वहाँ सारे पहुँचते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल है। ये होता है कि जब पार्टी के यहाँ इस तरह के की तकारीब होती हैं तो अवाम खवास की एक तादाद वहाँ इकट्ठी होती है। गरीबों के यहाँ इस तरह का कम नज़ारा होता है, ये तो आम बात है। तो अब जहाँ पार्टी है वहाँ आप नहीं भी जाएंगे तो आपको किसने तलाश करना है? जब बड़े कद काठ वाले आएंगे तो आप जैसा दुबला पतला आदमी वैसे नजर नहीं आएगा। अगर हैं तो कुफले मदीना वाले, वहाँ आदमी जाए नहीं। पापा पार्टी के जाएंगे तो उससे चंदा लेंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, दारुल मदीना पढ़ाएंगे, अखराजात बहुत हैं, तो वहाँ तो जाना चाहिए ना पापा। हाँ, तो और भी तो मौके होते हैं जाने के। पापा जब पार्टी का जाएगा ना, मेरा ख्याल है कि वहाँ जाकर उस पार्टी को इतनी शायद ना पड़ी हो कि इनको पकड़ के वो खाना खिलाने के लिए बिठाए। ला ला, वो पार्टी को इतनी भी नहीं पड़ी हाँ। होती कि वो आपको बोलेगा आपको आना पड़ेगा। खुद पहुँचते हैं। मैं आपको क्या क्या मिसालें दूं, मैं तो आपको पता है कि वो मेरी उम्र, मेरा तजर्बा, मेरा माहौल यही है कि मतलब कोई छठा हुआ बदमाश है, 2 नंबर का आदमी है, 2 नंबर की कमाई है, और उसके पास रश मुझ जैसों का आपको मिलेगा। तो गरीब है, सादा है, नेक आदमी है, उस गरीब के यहाँ को मुसीबत आई, उसको मुझ जैसा आदमी पूछने भी नहीं जाता क्या आप खैरियत से? हमारी बहुत बुरी हालत है। ये मेरे मौलाना बैठे हुए सब समझते होंगे कि ज़मींदार और चौधरी क्या मैयत होती है तो कितने आदमी होते हैं, और किसान के यहाँ कोई हो जाता है तो कौन जाके पूछता है उसको। या ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं तो उस बिल्डिंग का प्लाजे के सेठ के यहाँ मैयत होती है, चाहे उसका 100 साल का बूढ़ा बाप मर जाए तो उसके पास कितनी गैदरिंग हो जाती है। और उसी प्लाजे का चौकीदार, उसका जवान बेटा फौत हो जाए, उसके भाव पूछने वाले कितने होते हैं, ये सबको अंदाजा होगा। आप उनमें से नहीं बनना।
पापा गरीब को अगर हम फ़ोन कर देते हैं वही खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है, तो हम उसको भी खुश कर देते हैं। अमीर के हम जाते हैं फिर खुश हो जाता है, यानी उससे हमारा सिलसिला बन जाता है, तो हम उसको फ़ोन ही कर दिया करें। तो मालदार के यहाँ जाना मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपना रुझान अपनी तबीयत की मालूमात करें ना, कि मालदार के यहाँ आखिर क्यों कदम जल्दी उठते हैं, गरीब के यहाँ क्यों पाँव बोझल हो जाते हैं, इस पर गौर फरमा लें। ये रिसाला पढ़ा है कि नहीं? इसमें इस तरह के मसाइल लिखे हुए ना, मैं क्या कहूँ, आप इसको पढ़िएगा। इसमें क्या है, ने कितनी बार पढ़ा है पहले, ये कोई जिसने ज्यादा बार पढ़ा हो, 6 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार वाले 2 हैं, इससे ज्यादा वाला शायद कोई नहीं है। 6 से ज्यादा वाला कोई 5, 10, 9 दफा का शायद आया। अच्छा 9 बार पढ़ा है, 11 मरतबा। वो क्या इसमें चीज आपने पाई कि 11 मरतबा पढ़ा? एक तो इसके सफ़ात 52 और बारीक राइटिंग है इसकी, ये उसमें जेबी साइज में, बड़ी साइज में जरा बड़ी होती है राइटिंग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, जब आपने ये रिसाला तहरीर फरमाया तो उस वक़्त हमारी मजलिस की तरफ से ये हुक्म आया कि ये रिसाला पढ़ना भी है और मदनी मन्नों में तकसीम भी करना है, और मदनी मन्नों के ज़रिए उनके सरपरस्तों तक ये रिसाला पहुँचाना भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त हमारे मदरसतुल मदीना फ़ज़ाइल ज़ियाकोट में तकरीबन 600 के करीबी रिसाले ये तकसीम हुए थे। तो इसमें जब हमने ये रिसाला पढ़ा तो ये रिसाला पढ़ने के साथ साथ बहुत सी उलझनें जो जहन के अंदर थी वो ख़त्म हो गई, और उस वक़्त से जो गरीब इस्लाम भाई है, हमारा जो मज़दूर है, उसके साथ ताउन करने का जहन बना कि जब भी उनके यहाँ कोई मुसीबत पहुँचती है या कोई उनका अजीज़ इस दुनिया से चला जाता है तो हम उनके गम में शरीक हो जाते हैं, और अपने हर इस्लाम भाई को हम मोहब्बत देने की कोशिश करते हैं, और अपने इस्लामियों के साथ बुग़्ज़, कीना, हसद उस वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये रिसाला पढ़ा तो अल्लाह की रहमत से ये ख़त्म हो गया। इसमें बापा पढ़ने के बहुत सारे, जो पढ़ेगा उसी को पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। आपने फरमाया बहुत सी उलझनें दूर हो गई, आपकी क्या उलझनें थी वो भी अगर कुछ बयान करें। उलझने इस्लाम भाइयों की शिकायतें थी कि ये इस्लाम भाई हमारे साथ इस तरह नहीं करता, ये इस्लाम भाई हमारे साथ तावन नहीं करता, तो जब ये रिसाला पढ़ा तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलझनें इस तरह की दूर हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान मोहम्मद इमरान अत्तारी, चिश्ती काबिनात, शोरकोट। 7 बार से भी ज़्यादा, क्योंकि जब कोई मदनी मशवरा होता है या कोई तंजीमी काम की ज़िम्मेदारी नए सिरे से मिलती है, उससे पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि इस्लामी भाई बाज़-औक़ात टाल मटोल भी कर देते हैं। अपने जहन से ये लगता है कि ये इस्लामी भाई टाल मटोल करता है, लेकिन इसके पढ़ने की बरकत से हमें ऐसा लगता है कि हमारा ज़िम्मेदार या हमसे कोई मातहत इस्लामी भाई वो हमें टाल मटोल नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर कोई ऐसी सुस्ती है कि हम इस्लामी भाई अपने ज़िम्मेदार को समझते नहीं, हम अपने मदनी काम को समझते नहीं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है प्यारे बाबा जान कि मेरी अपने इलाके में गुस्ल मैयत की वजह से ज़्यादा मशहूरी है, तो उसमें इस रिसाले शैतान के बाद हथियार पढ़ने से जहाँ ज़्यादा दो गरीब इस्लामी भाई होते हैं वहाँ खुद ब खुद जाके आप पूछने वाले बन जाते हैं कि प्यारे इस्लामी भाई गुस्ल मैयत के लिए दावत इस्लामी की मजलिस है, आप जो काम हमारे ज़िम्मे लगाएंगे, तजहीज़ व तदफीन वगैरह, हर काम के लिए इंशाअल्लाह हर मौके पर हम आपके साथ मुआवनत करेंगे। तो हमारे इस्लामी भाई, हमारे मुबल्लिगीन जो हैं वो जाके जनाजा पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमें मुफ्त में दावत इस्लामी की तशहीर का मौका मिलता है। जहाँ हमारा मुबल्लिग बयान करता है, कोई भी सुन्नत बताता है, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नमाज के अहकाम वगैरह के हवाले से बात बताते हैं और इस्लाम भाइयों का जहन बनता है, और इसकी वजह से मकतबातुल मदीना में भी थोड़ी बहुत तरक्की देखी गई है। जज़ाकल्लाहु खैर। एक इस्लाम भाई की कारकर्दगी मिली है
انہوں نے تقریباً 21 دنوں میں 32 کے قریب کتابیں اور رسالے پڑھے ہیں، اور اس میں جو انہوں نے تعداد لکھی ہے تو 1793 صفحات کا انہوں نے 21 دنوں میں مطالعہ کیا۔ ماشاءاللہ، میں نے حساب لگایا تھا کم و بیش 85 صفحات کا روزانہ مطالعہ ہے ان کا۔ ماشاءاللہ۔ بابا رمضان شریف میں آپ سے ایک بات سنی تھی کہ وقف مبلغین کے جدول کے حوالے سے آپ نے کچھ فرمایا تھا کہ ان کے جدول میں کم سے کم 2 گھنٹے 12 منٹ جو ہے نا وہ مطالعہ ہونا چاہیے 12 ماہ کے مسافر کے 12 ماہ کے مسافر۔ بابا یہ جیسے ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی کا میں نے پورا پڑھا، یہ روزانہ 2 3 رسالے پڑھنا، تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ترکیب بنتی نہیں ہے۔ آپ نے ترغیب دلائی، ہو سکتا ہے آج رات میں کل دن میں اس کا کچھ اثر رہتا ہے، لیکن مستقل مزاجی جو ہے نا باپا یہ کسی کام میں بنتی نہیں ہے۔ اگر مطالعہ جس طرح سے کتابیں آ رہی ہیں باپا، اور جس طرح ہماری یہ قضائیں ہو رہی ہیں، اب یہ کب ادائیں ہوں گی اور کب ہم برابر پہنچیں گے سمجھ میں نہیں آتا باپا، یہ بہت پیچھے رہ گئے۔ باپا ابھی اس رسالے کو پڑھنے کی نیت ہی کی ہوتی ہے، 2 اور رسالے آ جاتے ہیں، وہ 2 رسالے کی طرف ذہن کتاب آ جاتی ہے، اس کی تشریح ختم نہیں ہوتی باپا، پھر آ جاتی ہے، اب کیا کریں؟ فوراً نہیں پڑھتے نا، پینڈنگ، کچھ نہ کچھ تلاوت بھی ہو، مطالعہ بھی ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جنہوں نے نہیں پڑھے وہ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تاثرات ان کو پڑھنے پر ابھاریں گے، اس میں فوائد بہت ہیں، شیطان کے بعض ہتھیار۔ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے الحمدللہ، مکتبۃ المدینہ کا جو الحمدللہ جو رسالہ تھا، شیطان کے بعض ہتھیار، اس کے پڑھنے سے پہلے کچھ وساوس تھے، تو یہیں پر ہی الحمدللہ 11ویں شریف کی شب جو ہے گزارنے کی سعادت ملی تھی، تو باپا نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ اس رسالے کو کم و بیش 12 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 6 مرتبہ تو مجھے یاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اس رسالے کو اپنے علاقے میں جہاں میں امامت بھی کرتا ہوں وہاں پہ کم و بیش الحمدللہ 500 رسالوں کا لنگر کیا الحمدللہ، اور تقریباً کافی اسلامی بھائیوں نے اس کے مقصد جو ہے تاثرات دیے ہیں، تو خود پسندی کے حوالے سے بھی اس کے اندر مدنی پھول پائے گئے، اور دل جوئی کے حوالے سے تو الحمدللہ کافی اس میں مواد ہے، تو میں سب اسلامیہ سے عرض کروں گا کہ اس رسالے کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس کو پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ باپا طے کیا ہوا جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کتنی بار پڑھیں گے؟ ایک بار، ٹھیک ہے؟ اس وقت تو بولنا چاہیے تھا نہیں باپا آپ نے ایک بول اپنے 26 بار پڑھیں گے۔ نہیں جذبات میں خالی ایک بار، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار میری طرف سے، ایک بار میری طرف سے، باقی جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں آپ کو کتنی بار پڑھیں گے؟ 7 6 5 4 جلدی جلدی بیان کریں۔ 12 مرتبہ باپا، یعنی ایسا کر لیں کہ 12 ماہ تک ہر مہینے ایک بار، سبحان اللہ، کیا بات، تاکہ رینیو ہوتا رہے، ہے نا، تجدید ہوتی رہے، ورنہ ایک بار تو پڑھ ہی لینا ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صغیر عطاری ضیاء کوٹ سے۔ پیاروا پاجان میرا سوال یہ ہے کہ جو مدرسین اور ناظمین ان کی ذمہ داری ہوتی ہے بعض اوقات مجلس تعویذات عطاریہ میں، تو دوران اجارہ کوئی آ جاتا ہے تعویذ لینے کے لیے یا پھر دم وغیرہ کرانے کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہم ان کو تعویذ دیں یا دم کریں؟ ان کو ٹائمنگ بتاتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ کی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنا ضد کرتے ہیں کہ تعویذ آپ دیں۔ ہزارہ اس دوران جبکہ آپ کا اجارہ وہ ہے، دیں گے تو لوگ آنا شروع ہوں گے، تو یوں معاملات بڑھیں گے، تو اس لیے وہی کہ کیا وقت دیں گے پھر ان کو وقت بتاتے ہیں کہ عصر سے لے کے اپنا مغرب تک، اور اپنے اجتماع کے بعد بھی کوئی لگتا ہے بستہ تعویذات کا ہفتہ وار اجتماع، تو پھر عصر کا وقت کیوں دیتے ہیں آپ؟
نہیں آپ نے تو یہ فرمایا کہ ہم عصر تا مغرب بیٹھتے ہیں، عصر تا مغرب کا وقت دیتے ہیں، اس میں اجتماع کا وقت دینا چاہیے کہ آپ اجتماع میں آنا اور وہاں تعویذ دوں گا، وہاں ملیں گے، اجتماع کے بعد بولیں گے تو وہ پھر اجتماع کے بعد آئے گا، آپ اجتماع میں آ جانا، وہاں تعویذ ملتے ہیں، تو اجتماع میں آئے گا تو پھر وہ آپ تک اسی وقت پہنچے گا جب فارغ ہو چکے ہوں گے اجتماع سے، تو یہ ایک پن دو کاج ہو جائے گا نا، تو اس کو اس بہانے شاید وہ اجتماع کا منظر دیکھ لے گا، اللہ کرے اس کا بھلا ہو جائے۔ اب یہ کہ یہ آپ لوگ خود اجتماع میں جاتے ہوں گے تو ہی ظاہر ہے بولیں گے، خود ہی نہیں جاتے ہوں گے تو پھر میرے نصیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد صدیق اتاری ہے، گلزار طیبہ سرگودا سے تعلق ہے۔ بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی عرصہ امامت کروائی اور ہم میں بھی اکثر امام ہیں، تو آپ نے بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے دین کی خدمت کی، تو ہمیں بھی کوئی اچھے مدنی پھول عطا فرمائے تاکہ امامت کے ساتھ ساتھ ہم بھی خوب دین کا کام کر سکیں۔ امام کے لیے یہ احتیاطیں کرنی چاہیے کہ وہ ملنسار ہو، دکھ درد میں حصہ لے، مالداروں سے بچے، غریبوں کے قریب ہو، کہ مالدار سے دوستی کرے گا تو فوراً تہمت لگے گی کہ یہ مولانا مالداروں کا خوشامد خور ہے، پیسے کھینچتا ہے، پھر لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے اور آپ کا اثر جو ہے نا وہ جاتا رہے گا۔ اس وجہ سے کئی امام ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں کہ ان سے پیسے لیتے ہیں ترکیبیں بنا کر، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں، پھر یہ مولاناؤں کے خلاف جو ہے نا بک بک کرتے ہیں، اس لیے وہ غریبوں سے تعلقات اچھے، مالداروں سے تعلقات مناسب نہیں ہے، کام سے کام اپنے، اور ان کو درس دیتے رہیں، بیان میں احتیاط ہو، بیان میں اس طرح کی چبھتی بھی باتیں نہ کریں گے کوئی اپنے اوپر لے لے کہ مجھے سنا رہا ہے، یہ بھی احتیاط ہو، پیچیدہ مسائل نہ چھیڑے، اس سے بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور قریب نہیں آتے، مثبت انداز میں بیان ہو، سنتیں ضرور بیان کی جائیں، نماز کے بعد کوئی ایک آدھ نماز کے بعد ہی صحیح خود درس دیں، اجتماع میں اپنے مقتدیوں کو جمع کر کے لے آئیں، مدنی قافلے میں سفر کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دے کر سفر کروائیں، علاقائی دورہ، نیکی کی دعوت، یہ اپنے اوپر بالکل نافذ کر دیں، اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ آپ جا کر دعوت دیں گے نا، لوگ آپ کی سنیں گے، امام کی سنتے ہیں، بھلے آپ دائی ہر بار نہ بھی بنے، کوئی بھی بنے، آپ ساتھ ہوں گے تو بھی امام کا ایک اپنا احترام ہوتا ہے، تو لوگ سنتے ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح فوائد ہوں گے۔ امام غسیلہ نہیں ہونا چاہیے، جھگڑالو، بد اخلاق، زور زور سے ہنسنے والا، مذاق مسخری کرنے والا ہوگا تو اس کا روب نہیں رہے گا، اپنا وقار برقرار رکھے۔ آپ کے در کی حاضری، آپ کے در کی حاضری، بابا باپا ہماری عید تھی، باپا ہماری عید تھی، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ
لوٹ کے آئیں کس طرح. بابا دعاؤں سے نواز دیں، سفر بھی آسان ہو جائے، اور جس طرح آپ نے تربیت فرمائی ہے یہ تربیت جو حاصل کی آئندہ بھی حاصل کرتے رہیں، اور جب تک زندہ رہیں دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہیں. بس اس مدنی ماحول میں آپ کی غلامی میں ہمیں استقامت نصیب ہو جائے. اللہ خیریت سے لے جائے آپ کو، اور خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائے. ہم نے آپ کی خدمت نہیں کی، کوئی کوتاہیاں تو کی ہیں، معافی کر دیں. بس ڈانٹا بھی ہے، بہت کچھ کیا ہے، سب معاف کر دیں. فی امان اللہ. جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. آپ کے در کی حاضری آپ کے در کی حاضری بابا باپا ہماری عید تھی، باپا ہماری عید تھی. پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح. پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح. پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح. چندی دنوں کی یہ صحبتوں نے کتنا کچھ برکتیں رحمت دلوائی. رقت سوز ساری ہوا، علم دین میں اضافہ ہوا. یہ برکتیں الحمدللہ مدنی چینل پر بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کی اہمیت افادیت کا احساس یقیناً یہاں شرکت میں ہوا ہو تو یہ بھی ذہن لے کر جائیں کہ جب جب مدنی چینل پر مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ اول تاخیر شرکت کریں گے. انشاءاللہ نہ صرف خود شرکت کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ طلباء کو، اپنے جو سرپرست ہوں، متعلقین ہوں، انشاءاللہ ان کو بھی شرکت کرائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جست